गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मानक आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछु आपण माने समस्ते भले थे, सुस्थ थे। माँ का कृपार आम मैंने भी सब भले अच्छु। आज तो शनिवार ब्लॉग टी आरंभ करने पूर्व आपण मानक मो रिक्वेस्ट, जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, फेसबुक पेज देखिए फॉलो करूँ, वीडियो गुड़ाक लाइक कमेंट शेयर करने सागर स्किप न करी निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे, जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। घर द्वार तो सब झाड़ झुड़ा हो सारे, दांडा भी धुआ सरी। ए सब ड्यूटी मु चा बसाऊँगी, सी भी उठे फुल तोड़ सारिक गाधे सारे। पुओ तार शोची, पुओ भोर भोर शोची 4टा बेलू राति पढ़ुला। जाहू माँ का दयारू 2 दिन है वर्षा हो। गुरुवार दिन संजा वर्षा होता, काली भी संजा वर्षा होता, आज भी सकाल पूरा पागटा पूरा काउलिया कर वर्षा हबार चान्स अच्छी बोधे। वर्षा हो सत किंतु गरम उपर कौन प्रभाव नहीं। जी गरम जमती हवा कथा गरम हो, गरम देह कौन प्रकार कमी ना। आम 2 जन तो चा बसाऊँ, 2 जन चारे चीनी जी दरकार से पकड़े टे कि अधिका मीठा दरकार, से चा ग्लास रे एक्सट्रा आउ टे चीनी पकईली। एंकर तो एसिप ड्यूटी गाधी पाधी पूरा रेडी। चाह पीवी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाह पी की ड्यूटी बाहरी है। ओहो काली वर्षा शुभुची कि पखाल टे खाया इच्छा, पखाल करदे लंच रे बढ़िया है। पखाल करदे लंच रे आज टे के दिन है से पिठा ये सब खाई पूरी फूरी आउ माने टे पखाल खाया इच्छा। के दिन है पखाल खिया भी है किंतु वर्षा जदि हम वर्षा जदि वर्षा हो ना कौन पखाल खाइले वर्षा हेले कौन असुविधा है। चा कौन ठंडा ही आसलानी कि सी तो ड्यूटी बाहरी गले, मुझे मो चा नहीं आसली। ए बसिक आराम से चा पीबी, तापर जहाँ जमी कम हम। घर द्वार झाड़ झुड़ा जाइए, दांड भी धुआ सारी, खाली चा पीबी बासन माजी। पखाल करने तो इच्छा करदे, पागटा पूरा मेघुआ कला, पूरा मेघुआ पाग कला। से जो पाग हो आज पखाल मुठे खिया हम ही हम। मु तो सज पखाल खाइबी, माने भात रांधिकी पानी पूरी खाइबी। ये खटा पखाल खाइब, माने बासी पखाल। पुओ तो पखाल खाइबनी, गरम भात खाइब। वर्षा हेले भी किसी असुविधा नहीं। हो वर्षा ये पखाल खाइ मन कर माने खाई होनी ना। सोमवार शुक्रवार तापर रजर पिठापणा खिया है। गुरुवार दिन एनिवर्सरी थी कही से पूरी पूरी खिया काली शुक्रवार तो खाई हेबनी, से कहली जा हो आज टे पखाल खाइबी खाइबी। पखाल माने मु जो पखाल खाए माने गरम भात रांधिकी पानी पूरे खाए, कि से मो भल मत भल लगे। ये कि सज पखाल खाइबेनि, खटा पखाल खाइबे। मुठे बासी पखाल अच्छी सेटा देदेबे, मु गरम भात पानी पूरे खाइबे। हम जदि टिके से भात मिसई खाइबे, बेसी सजाटा भल लगे कहीकि आ पुओ गरम भात खाइब। चा पिया सरला, एबे बासन मजा हम, तापर गाधुआ आ पूजा। ये तो फूल तोड़ देकी जाइछन्ती। बासन मजा तो मोर सरीगला, एपटे फूल तोड़ देइछन्ती। ए बासन गुड़ाक कालीर माने सजेनी, समय है सजेनी, पछू सजेदेवी। एबे जीवी गाधेया कंडे तार ब्रेकफास्ट कर सारी। घरे किसी बनईनी, मार्केट जाइला से खाई पलि आसी। कौन खाई बाबा? बरा और गुलगुला खाइछि। ए बढ़िया। बरा तो तुम मानकर फेवरेट है ना? फेवरेट भाई। पूजा पाठ तो सब करके आसीगले, ब्रेकफास्ट करनी। भाविली आगे शागटा बाछि दिए, तापर जाके ब्रेकफास्ट करी। कारण ये सजना शाग बाछा गोटे टास्क, बहुत समय निये सजना शागटा बाछापी। सबू शाग बाछापी समय निये, कि सजना शागटा बेसी समय निये बाछापी। ये बहुत दिन है सजना शाग खिया है, पाखापाखि 2-4 मास रु अधिका हम बर कम हेनी। कहीं तू तो भल पाऊ बाछिया समय नहीं सत, किंतु खायापी भी बढ़िया लगे और देहपाई भी भल। सबू शाग बाछिया समय निये, खाली सजना शाग नुह, किंतु ये बेसी समय निये। भात पानी बसई देछि, माने अल्प पखाल अच्छी ना,
ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଗରମ ଖାଇବ, ମୁଁ ଗରମ ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଖାଇବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ ଯଦି ସେଇ ବାସି ପଖାଳରୁ ଟିକେ ମିଶେଇବି। କହିଲେ ଆଗେ ଶାଗଟା ବାଛି ଦିଏ। ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଶାଗଟା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ସେମିତି ହେଇନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପୋକ ହେଇଯିବ, ଖାଇ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଇଦେଲେ ଯିବ। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ତଟକା ତଟକା, ମାନେ ପୁରା ଛନଛନିଆ ଶାଗଟା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଶାଗଟା। ଆଜି ଖାଲି ଦେଇକି ଭାଜିବି, ଖାଲି ମାନେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିବି। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି କରିବି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଶାଗ ଫାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଚଖା, ପଖାଳ ସଜ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାଛୁଥିଲି। ଇଏ ଦିନେ କହିଲେ ଏମିତି ସଜନା ଶାଗ ବାଛିଲେ ତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କହିଲେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଦୁଇଁଦବା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦବ। ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗଟା। ମାନେ ଶାଗଟା ଯେମିତି, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ରାଇଗିଣିଆ ଲାଗେନି ଶାଗଟା, ବଢ଼ିଆ ଶାଗଟା। କେବେଠୁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ସଜନା ଶାଗ ହୁଅନ୍ତା କି, ସଜନା ଶାଗ ହୁଅନ୍ତା କି, ଯୋଗକୁ ଆଜି ହେଲା। ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାଛିବା କଥା ଭାବିଲେ ଡର ଲାଗେ। ଶାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେହି ଟିକେ ବାଛି ବୁଛା ଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଲା ଏକଲା ଘରେ ତ ନିଜେ ବାଛିକି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ରେଡିମେଡ୍ ବଛା ହେଇକି ମିଳେନି? ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସବୁ ରେଡିମେଡ୍ ବଛା ବଛି ଥିବ। ନା ମାନେ ଏଟା ବାଛିକି ରଖିଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି? এইগুড়াক না, এইগুড়া বাছিକି ରଖ। ହବନି ନା ତ ବଢିଆ। फिर पैकेजिंग स्टार्ट करिए। सजना ଶାଗ ବଛା ହେଇକି फुल पैकेज। ଏଗୁଡା କଣ ସେ ବାସି ହେଇଯିବ ନା ଏଗୁଡା? पैकेट ऊपर ଲେଖା ହେଇଥିବ ମହାପାତ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା। এইଗୁଡାକ ସେମିତି। ତାହେଲେ ୟାର ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ କଣ ରହିବ? ସଜନା ଶାଗର ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ୟାର ଯୋଉ ବଛା ଖରାପ ହବନି। ଖରାପ ହବନି ମାନେ କଣ? ବାଛିକି ରଖିଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ କି ଶାଗ? କୌଣସି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ବି ପନିପରିବା ସଜ ଖାଇବା ହିଁ ଠିକ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ସମୟକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆଣିକି ରଖା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ତ ଆଣିକି ରଖିଲେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ରଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ରଖିକି ଖାଇଲେ ହବନି। କି ହଉଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଖାଇବା କଥା। ଏକୁ ଯଦି ଏମିତି ସଂଯୋଗ ଏମିତି ଯଦି ରଖିଦବୁ ସଂଯୋଗକୁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଝଡିଯିବ। କୁହନ୍ତି ଜ୍ୱର ଆସେ ସଜନା ଶାଗକୁ। अरे बाप रे। ନିଜେ ବଢିଆ ଶାଗ। ଏଇଟା ବହୁତ, ଏବେ ତ ପୋକ ହେଇନା, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବ। अरे कौन ଏଇଟା ତମେ କହୁଛ ଟାଇମ ଲାଗେ? କଣ ଟାଇମ ଲାଗେ? ଏମିତି ତ ବାହାର କରୁଛ। ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଭାଇ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବଡ ବଡ କାଠି ବାଛିବି ନା। କଣ କାଠି ବାଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ସରିବନି ମୋର କରିଦେବି ସବୁ। ସେମିତି ନୁହଁ ବାବା। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଥୋଡି। ଆରେ ଯା ହାଲକା ହାତରେ ସେମିତି ଛିଡା, ଯେମିତି ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଏମିତି 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 କରାଯିବ, ହାଲକା ହାତରେ। ତମେ ଶିଖିନ ବାଛିଆ। ରୁହ। ଦେଖିବୁ ପଛପଟେ ରଖିଛି ପୋକ ଏମିତି ନା? ହଁ, ଆଗେ ପଛପଟେ ଦେଖିବୁ କିଛି ଏମିତି ପୋକ ଫୋକ ଥିବ କଣ, ସେମିତି ପୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ କି? ମାନେ ଶାଗ ମାନେ ଖାଇବି ମୁଁ। ସବୁ ଶାଗ ପନିପରିବାରେ ପୋକ ଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଥିରେ ଭୁଲ ଯାଉ ଖାଇବ, ଦେଖିକି ତା ପଛପଟେ ଦେଖିବୁ କିଛି ଥିବ। ଏତିକି ତ ପତଲା, ପଛପଟେ କଣ ଆଗ କଣ? बिना मतलब तमको मुश्किल बनेगी। ठीक है, करो तो मोबाइल टाइम नहीं ना, कर दिए ठीक बोलेला। ଶାଗ ବଛା ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଧୋଇଦେବି। ସଜନା ଶାଗ ତ ଧୋଇଲେ ପାଣି ବାଜେନି ଶାଗରେ, ହେଲେ ଖାଲି ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୋଇବା କଥା, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହେଇ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ଶାଗଟା ଏଇଠି 2-4 ମିନିଟ୍ ଭିଜୁଥାଉ। ଭାତ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଉଳ ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖେ ଭାତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ଭାବୁଥିଲି ଭାତଟା କାଳେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଉତୁରି ପଡ଼ିବ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାତଟା ଘୋଡ଼େଇ ନଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟୁଛି, ଉତୁରୁନି। ଏବେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି। ଶାଗ ବାଛିଥିଲି,
ଇଏ ଥିଲେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି। ଆଖି ମୋର କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ଯାଉ କେତେଥର ତମେ ମିସ୍ କରିଯାଅ। କଣ୍ଡେ ବି ତାର ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଭରିଦେଲାଣି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବୁ ବାବା ଦୁଇଟା। ଗୋଟେ ଏଇଟା ରଖିବି ବାସ୍। କାହିଁ ସେ ମାଜା ବୋତଲଟା ବି ରଖିଦେ। ଭିତରେ ଥିବ ନା? ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଶାଗକୁ ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ଡେରି ଦେଇଥିବେ, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ଏଇ ଶାଗ ବି ହେଇଯିବ ବକ୍ତେ ଭଳିଆ ବାହାରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗଛର କେତେ ବା ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହୁଏ ଆମକୁ ବକ୍ତେ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ। ଭାତ ହେଇଗଲା, ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଛତୁଆ ଗୋଳିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଭାତଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ପଖାଳିକି ଖାଇବୁ ନା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗରମ ଦିନଟା, ଗରମ ଦିନ କି ବର୍ଷା ଦିନ କହିହେବନି, ଯାହା ବି ହଉ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଗରମ ଦିନ ହିଁ କହିବି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଲଗେଇଲେ ପୁରା ଚିପ୍ ଚିପ୍ ଲାଗେ, ଗରମ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଲଗେଇଦିଏ ଗାଧୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ। ଶାଗରୁ ତ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆଳୁ 2ଟା ସିଝେଇଛି, ଆଳୁ ଚୋଖା କରିବି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ 1:45, ସରି 12:45 ହେଇଛି। ଶାଗଟା ଏବେ ଭାଜିବିନି, ସେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2:30 ପରେ। ଖାଇଲା ସେ ଆସିବ 10-15 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ନହେଲେ 2ଟା ବେଳକୁ ଭାଜିବି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ବସିବି। କାହିଁକି, ଯେଉଁ ବାସନ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଯାଉଛି ତାକୁ ସଜେଇଦେବି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜିଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ, 4ଟା ବେଳକୁ ସଜେଇବି। କାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଜିଥିଲି ସଜେଇ ନଥିଲି, ଏବେ ଯିବି ସଜେଇଦେବି। ସମୟ ତ ଏବେ 1:45 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଶାଗଟା ଭାଜିଦେବି ଭାବୁଛି। ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କରେଇରେ ଆଗେ ଶାଗଟାକୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେବି, ତାପରେ ପଛକୁ ଶାଗଟା ବଘାରିବି। ସବୁ ଶାଗ ଦେଇଦେଲି, କିଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେବିନି, ଖାଲି ଏମିତି 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବି, ମଉଳିଗଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ମଉଳିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ଶାଗ ବଘାରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ରସୁଣ ଆଉ 2-3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଛେଚିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାଗଟା ଏଇଭଳିଆ ମଉଳିଗଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଶାଗ ବଘାରିବି। ସେଇ କରେଇରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ବାସ୍ ଏତିକି ତେଲ ହେଇଯିବ। ତେଲ ତ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତ ଫୁଟିଗଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେବି। ରସୁଣକୁ ତ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବିନି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ରସୁଣ ବେଶୀ ଭାଜିଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପଳେଇବ। ରସୁଣ ତ ଆମର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ତ ଦେଇନଥିଲି, ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। 2-4ଟା ଚିନି ଦାନା ଦେଇଦେବି, ଶାଗର ଖାର ଅଂଶଟା କଟିଯିବ। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶାଗ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। 1 ମିନିଟ୍ କାହିଁ, 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାଗ ଭଜା ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଖିକି ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସଜନା ଶାଗଟା। ଦେଖିବା, ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେବ ଭାବୁଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଉ ପାଗଟା ଠିକ୍ କଲା। ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ପାଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଶିକ୍ ଶିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସଞ୍ଜକୁ ବର୍ଷା ହେବ। ଶାଗ ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିବି। ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ। ବାବା, ଏ ବାବା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଧନଟା। ରାତିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ତ, ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଥିଲା। ଆଜି ବେଶୀ ଡେରି ଶୋଇନି। ବାବୁରେ, ଏ ବାବା, ଦେଖୁନ ପିଲାଟା ଶୁଣେ। ଉଠେ, ତୁ ଖାଇଦେବୁ, ଉଠେ 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 ଉଠେ। କଣ୍ଢେଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। କଣ୍ଢେଇରେ ତ ଗରମ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ, ଆଳୁ ଚୋଖା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ କାଲିର ଡାଲି କରିନି। କାଲି
शुक्रवार जो डाली करथिले ता ପାଇଁ ଟିକେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। तमने पखाल खाइबो कि? पुओ को खाଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଖାଇବା? ଶାଗଟା आलू चोखा जानो साग भलो अछि बहुत डेट ଖାଇଦେ ଭଲ ଶାଗ। ହାଁ चलिबो ଶାଗଟା ଚଳିବ। ହଁ ଆଳୁ ଚୋଖା ଟିକେ ଦେବି କହୁଛୁ। ହଁ ହଁ ଶାଗଟା ଫିନିଶ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା। देखा ଦେଖିଆ ନୁହଁ ଫିନିଶ୍ ତ କରିବୁ। ମାରିଦେବି ବାବା। तो ऑलमोस्ट सब दिन मारछ ऑलमोस्ट ସବୁଦିନ ମାରେ। ବର୍ଷା ହେଇକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗରମ ହେବା କଥା ସେମିତି ଗରମ ହେଉଛି। ମତେ ଲାଗେ ନା ଖରା ଦିନ ଗରମ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନ ଗରମ ବେଶୀ ବିରକ୍ତି ହୁଏ। ହଁ ବା ତମ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ଦେଖି ମୁଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି। ହଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ଅଧା ଅଧି କରିଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୋଧେ ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ରଖନି ଘରେ ବୁଝୁଛ କି? ରହିଲା ମାନେ ସେ ଛୁଆ ପିଇବ ତାପରେ ଛିଙ୍କିବ। ହଁ ପିଇଲେ କିଛି ନୁହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଅଧା ଘର ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଥିଲି। ସେ ଗାଧଉ ସବୁ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲେଣି। ଶନିବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ଚୋଖା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆମ୍ବ। ମୋର ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ରଖିନି ଧରିଛି। ମୋର ପଖାଳ ଭାତରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କ'ଣ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ନା ହେଲା। ହଉ ଲୁଣ ଆଣିଛ ନା? ଲୁଣ ଆଣିଛି। ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ନା? ନା ମୁଁ ପକେଇନି ଲୁଣ। ପୁଅ ତ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଲା। ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଛ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାଛିଲି କହିକି ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ନହେଲେ ତ କେତେ ଲୁଣ ଦରକାର ମୁଁ ମୋର ପକେଇଦେବି। ହଁ ହଁ ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ନ ଖାଇଲେ ଦେହ ସାରା ପଡ଼ିବ। ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହଉଛି। ହଁ ବା ମାନେ 2-4 ମାସରୁ ବେଶୀ ହବ ବରଂ କମ୍ ହବନି ନା। ବାଛିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗଟା। ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ସବୁ ଖାଇସାର କହିବ। ବାଇଗଣ ଚୋଖା ବଢ଼ିଆ। ପଖାଳ ପାଗ ପୁରା ଫ୍ରି। ଶାଗ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା? ଆଉ ଦିନ ଆଣିଦେବେ ଶାଗ ମୁଗ ଦେଇ କରିବି। ସେ ତ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି। ମୋର ତ ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେମିତି ମନ କରିଥିଲି ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ନା ଆଳୁ ଚୋଖା ଭଳିଆ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଶାଗ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଗଟା। ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଖିଆ ହେଲା ଯେମିତି ମାନେ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ସେମିତି ହେଲା ନା। ଭାତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ତମ ଭାତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଖଟା ଥିବ। ମୁଁ ମୁଠାଟେ ଆଣିକି ମାନେ ସେ ସଜ ପଖାଳରେ ମୁଠାଟେ ବାସି ପଖାଳ ମିଶେଇଛି। କ'ଣ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା? ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ମୁଁ ଦେଖିନି। ବୋଧେ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିନି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।